السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی و حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی انسان کو پیدا فرمایا، جو ہمارا معبود حقیقی، مالک ہے، رازق ہے، اور ہم سبوں کا پیدا کرنے والا خالق ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا اللہ ہے۔ لہذا ہم سبوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پریشانیاں، مسائل، تکالیف اس رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے رکھیں، جو ہم پر رحم فرماتا ہے اور جو ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور جس کی حکم سے دنیا اور کائنات چل رہی ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ہر انسان کی نبض اور دنیا اور کائنات کا چابی ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم تیرے حضور جو چھوٹی سی اور ادنا سی کوشش درس قرآن کی شکل میں چل رہی ہے، اگر تیری رحمت اور اگر تیرا حکم نہ ہو تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم تو سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی خصوصی رحمت اس پر تو نچھاور فرما، اس کو تا قیامت قائم رکھ، اور اس سے جڑے ہر فرد، ہر شخص کی پریشانی کو اللہ کو دور فرما، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 135 135 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 135 کے اندر بیان کیا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم جس مکان پہ، جس حالت میں ہو اپنا عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کر رہا ہوں یا کرتا رہوں گا، فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کل قیامت کے دن فیصلہ یا منافع کس کے حق میں ہوگا، عنقریب تم جان لو گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا۔ 135 نمبر کی آیت، یہ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے جو بات کہلوا رہی، کیونکہ جب لفظ کل لگتا ہے تو کل جو ہے عربی گرامر میں امر کا صیغہ ہوتا ہے، امر حکم کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہ صرف کہلوا رہا بلکہ حکم دے رہا ہے۔ کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ اس بات کا، یا قومی ملو علی مکانتکم، اے میری قوم تم جس حالت میں ہو اپنا عمل کرتے رہو، انی عامل، میں اپنا عمل کر رہا ہوں۔ یہ اس میں تھوڑا سا بیزاری کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ بیزاری کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی آدمی کو نصیحت کر رہا ہے، مسلسل نصیحت کر رہا ہے، کافی عرصے سے نصیحت کر رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کا نصیحت کا اثر اس کے اوپر نہیں پڑ رہا، تو ایک بیزاری سبڑ کر رہا ہے، اپنا تم دیکھو اپنا دیکھ رہے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اپنا دیکھو اپنا دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم کو تم سے کیا مطلب، دیکھو اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں
یہ چیزیں بیزاری کی نہیں ہیں. ترجمہ کے اعتبار سے عام آدمی کو لگے گا کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو اس کے حالت میں اپنی قوم کو، ہے نا، کہ آپ اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ دیجیے. لیکن نبی اپنی قوم کو چھوڑنے کے لیے نہیں آئے. کوئی بھی پیغمبر اپنی قوم کے لیے آئے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے اندر اتنی خواہش تھی، اتنا جذبہ تھا کہ کوئی بھی ان کے کانٹیکٹ کا آدمی کافر یا کفر کی حالت میں نہ آئے. قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی آپ اس سوچ میں، اس فکر میں سارے لوگ مسلمان ہو جائے، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اتنا ٹینشن کو ہو گیا تھا. جب آدمی مسلمان نہیں ہوا کب ہوگا؟ ابوبکر دیکھو، عمر دیکھو، کیا معاملہ ہے، تم دیکھو ٹینشن، سب مسلمان ہو جائے، مطلب کہ سب کے سب جنت کی مستحق ہوگا. عمر کے یہاں سے جائے تو جہنم میں آگ میں نہ جائے، ان کا یہ مقصد تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ سب کو ہدایت دے دی تو آزمائے گا کس کو؟ آزمائش کسی ساتھ ہوگی. تو پیغمبر اپنی قوم کے تعلق سے بہت فکر مند اور ہمدرد ہوا کرتے ہیں کہ ان کی قوم آگ میں نہ چل جائے، ان کی قوم گمراہ نہ ہو جائے، ان کی قوم کفر کی حالت میں نہ مر جائے. اور یہاں پہ ترجمہ، جو لفظی ترجمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے نبی سے کہ آپ چھوڑ دیجیے امکان، ہے نا، اے میری قوم اعملوا علی مکانتکم، تم جہاں پہ اپنا عمل کرو، انی عامل میں اپنا عمل کر رہا ہوں. اصل میں اس آیت کریمہ کا اگلا جملہ جو ہے فسوف تعلمون، یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ یہ بیزاری کا لفظ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ساری چیزیں بتا دی، اللہ نے جو کچھ ہم کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہم نے تم تک پہنچا دی. اب ایسا کرو کہ اس کی روشنی میں تم اب نیک عمل کرو. میں اپنا عمل کر رہا ہوں، مجھے بھی عامل بنائے گیا ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک نقطہ آپ یاد رکھیں، مذہب اسلام کی ایک اور خوبصورتی ہے. اس میں جانتے ہیں کیا خوبصورتی ہے؟ کہ پیغمبر کو صرف تھیوری کے لیے نہیں بھیجا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم افراد جو ہوتے ہیں، چاہے وہ یہودیت میں ہو چاہے وہ کرسچنٹی میں ہو، یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہے کہ آپ کہیے اور آپ آرام کیجیے، آپ آرام کیجیے، آپ کو ساری آرائش ملے گی، ساری سہولیات سے آپ کو عطا کیا جائے گا، ٹینشن نہ لیں. لیکن جب ہسٹری پڑھتے ہیں، سیرت پڑھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سیرت سے وہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے تھے. جیسے ہم لوگ کو ماتحت کوئی آدمی ہوتا ہے، یا لوگ مان لیجیے گارجین ہے، فادر ہے، بال بچے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا تو اب اس کو پورا کام میں لگا دیتا، پانی لے کے آؤ، چائے لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، ہم پہ جگہ بیٹھے ہو. اب ہم مل نہیں رہے. پہلے اولاد نہیں تھی تو ہم ملتے تھے، اٹھ کر یہ کام کرتے تھے، اٹھ کر وہ کام کر لیتے تھے. اب سارے کام بچوں سے کروا رہے ہے نا، کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ میرے ماتحت مینڈر میں ہے اور میرا فرمانبردار ہے، وہ مانے گا ابا کیا کہہ رہے ہیں. لیکن پیغمبر کے لیے اصول دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ پریکٹیکل بھی، صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل عملی جامع پہنانے میں بھی آپ سیر فہرست تھے. اور اس طرح کی بے شمار آج سب کو ملے گی. تہجد کے تعلق سے آپ اس قدر قیام کرتے، اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے. جیسے ہاتھی کا پاؤں ہوتا ہے نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں سوجن پھولن آ جاتی تھی. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی لمبی قیام کیوں کرتے، قیام کیوں کرتے؟ جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور آپ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، غریبوں کو دیکھتے ہیں، اور اتنی لمبی لمبی قیام کیوں کرتے ہیں آپ تہجد کی نماز میں؟ انہوں نے کہا تھا کہ افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باعمل شخصیت تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر سکتا. اور جن لوگوں نے تنقید کی ایک زمانے میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، اللہ ان کو بھیجا دے دی. یہ عمل میں آگے تھے. اور یہی جو چیزیں ہیں، اس سمٹم سے وہ ہم لوگوں کا کرنی چاہیے کہ جو کام کسی کو کرنے کو حکم دے رہے ہیں اس کام پہ ہم بھی عمل پیرا ہوں. قرآن میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے بیان کیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو. وَأْمُرْ، حکم دو. امر یامر کو مطلب حکم دینے کے معنی کو اردو میں کہتے ہیں امر. حکم دو اپنے اہل و عیال کو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی اس پر جمے رہو، تم بھی جمے رہو. کتنا خوبصورت پیغام اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت نماز کے بارے میں صرف مثال کے طور پر میں نے بتلایا کہ اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم عمل کرو گے نا اور کسی کو حکم دو گے تو اس میں جو اثر ہوگا وہ اثر اس میں نہیں
नहीं होगा कि हम बेअमल हैं या किसी को हुक्म दें। ये अल्लाह बयान करना चाहता है, और यही अखलाकियात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि आप जो बात बोलते थे वो काम आप उस पहले करते थे, उसके बाद बोलते थे। जैसे एक दूसरी मिसाल, ज़माने जाहिलियत के अंदर अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो काली परछाई माना जाता था। आते आते मेरे बेटा को खा गई, भाई कहते थे मेरे भाई को खा गई, रिश्तेदार कहते कि मेरे भतीजे को खा गई, ये काली परछाई है, डाइन है, ऐसा है वैसा है ना। जहालत थी तो लोग ऐसे ही समझते थे। भाई तकदीर की बात है कि मियाँ बीवी एक अनजान लड़के लड़की में शादी हुई, वो इंतकाल करे, ये तकदीर की बात है। अब उस ज़माने में ये माहौल था कि अगर कोई औरत किसी के निकाह में आई और हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो क्या था? काली परछाई, डाइन थी। आप वसल्लम ने पहला निकाह एक बेवा औरत से किया। पहला निकाह गबरू जवान हैंडसम, पहला निकाह आपने किससे किया? एक बेवा औरत से, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। उनकी दो शादियाँ हो गई थी, तीसरी निकाह था आप समय पहला निकाह थे ना। बामत थे ना हमारे नबी। यही वजह है कि गैर मुस्लिम भी आपकी इज्जत करते हैं। वो पैगम्बर नहीं ऑर्डर देकर बैठ गया, ये खुद उस पर अमल करता था। अल्लाह ताला ने नबी से कहलवाया, नबी ने कह दिया अपनी कौम से, देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब तुम उस पर अमल करो, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ है, मेरा अमल मेरे साथ है। इन्नी आमिलुन बिल्लफ़्ज़, जो उसी की तफसीर मैंने बयान की, तो बेशक मैं अपना अमल कर रहा हूँ। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया, यानी आप वसल्लम को भी ये स्पेशल छूट नहीं थी, लीव नहीं था कि आप स्पेशल आदमी हैं तो स्पेशल काम कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बड़े बड़े काम कीजिए। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो जो जितने बड़े ओहदे पर है उसका काम उतना आसान है, और जितने नीचे ओहदे पर उसका काम उतना मेहनत वाला है। दिन भर भागते रहिए, एक सीएम का प्रोग्राम होता है, कितने स्टेज बनाओ, ये करो, उसको सिर्फ आना है बस। लेकिन उसके आने जावन में कितनी मेहनत है, कितनी मशक्क़त है, कितने अखराजात हैं, कितने औकात सर्फ हो रहे, इसको कभी देखिए गहराई से, आप देखें गहराई से। लेकिन अल्लाह ताला ने कुर्बान दिए इस नबी पर कि अल्लाह ने कहा इन्नी आमिलुन, अब कहिए कि मैं अपना अमल कर रहा हूँ, यानी आप भी इससे छूट नहीं पा सकते, आपको भी अपना अमल करना है। अब अल्लाह ने कहा फसौफ तालमून, तुम जान जाओगे। क्या जान जाओगे? मन तकून लहू आकिबतुद्दार, आकिब कहते हैं अंजाम कार को, अंजाम कार को आकिब से मुआक़िबिन लग जाता है अरबी के अंदर। जान जाओगे कि कल क़यामत के दिन कौन फायदेमंद है, कौन नुकसान दे, तो जान जाओ। यानी ये देखिए बहुत बड़ा नुक्ता यहाँ पे है, कल जान जाओगे, मतलब कि कल जो नामे अमाल हम लोगों को मिलेगा, दाहिने हाथ वाले जन्नती हैं, बाएं हाथ वाले नामे अमाल दोनों को मिलेगा। एक को मिलेगा भाई आप राइट हैंड से लीजिए, आप जन्नत में जाइए, एक से कहेगा देखिए आपको लेफ्ट हैंड में दिया, मतलब क्या जहन्नमी। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का फैसला किस चीज़ पर मालूम है? अमल से, अमल से, इल्म से नहीं। इल्म हासिल करना है अमल के लिए। भाई पता कैसे चलेगा कि नमाज कितनी वक्त फर्ज है? इल्म से। पता कैसे चलेगा फजर का वक्त कब है? इल्म से। पता कैसे चलेगा कि अल्लाह एक है? इल्म से। पता कैसे चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर है? इल्म से। तो इल्म का ताल्लुक अमल से है, और अमल का ताल्लुक जन्नत से और जहन्नम से। अमल नेक है तो जन्नत, अमल बुरा है तो जहन्नम। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको एक पैगाम दिया कि हमारे अमली जो मामलात हो वो बिल्कुल दुरुस्त हो। दावेदारी तो बहुत है, हम मुसलमान, कौन सा काम है मुसलमान वाला? तो अल्लाह को दिखाना होगा मैं मुसलमान हूँ, तो भाई क्या क्वालिटी अपनी मुसलमान बताइए, आपको तो अपना क्वालिटी दिखाना होगा ना। अल्लाह देखना चाहिए, आप अमल ही के बुनियाद पर जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, अल्लाह कह रहा है कि जो जालिम होते हैं ना, अल्लाह उनको कामयाब नहीं करता, वो कामयाब नहीं होते। यहाँ जालिम से मुराद एक वो जालिम है जो दुनिया में किसी पर जुल्म करता है, और एक वो जालिम है जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। लुक़मान अलैहिस्सलाम का क्या मुझे ला तुश्रिकू बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, है मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो आप दोनों माना ले लीजिए, अगर कोई मुशरिक है अल्लाह के साथ में किसी को शरीक ठहराता है, चाहे जितना कामयाब हो दुनिया का, अल्लाह उसको कामयाब नहीं करेगा। कहाँ पे? आखिरत। ये आखिरत की कामयाबी बात हो रही है। ला युफ्लिहु, फला कहते हैं कामयाबी को, पता है फला बहबूदी उर्दू में इतना इस बार होता है ना, वो यहाँ पे युफ्लिहु, अल्लाह ताला जालिमों को कामयाब नहीं करता। और यहाँ पे फला किस लफ्ज़ से आया? अरबी में किसान को फला कहा जाता है। अरबी में जो किसान होते हैं ना उसको फला कहा जाता है। सोचिए कि किसान को फला का लफ्ज़ क्यों दिया गया? क्योंकि असल मेहनत वही करता है। मेहनत में सबसे बड़ी मेहनत किसान है, उससे बड़ी कोई मेहनत नहीं, वो करते हैं, वो कोई और काम नहीं करते। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह जालिमों को कामयाब नहीं करता। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इसके बाद जो आयत आई थी
قریب 3-4 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ جاہلیت کے کچھ کارناموں کو بتا رہا ہے، جاہلیت میں کیا کیا ہوتا تھا۔ ایک تو میں نے بتایا کہ کوئی اگر عورت کسی سے نکاح کرتی تو شوہر کا انتقال ہو جاتا تو ڈائن تعلیم، آج بھی ایسا ہم لوگ مسلم معاشرے میں، آج بھی کوئی لڑکی آج بدا ہو کے آئے اور ولیمہ سے پہلے ہسبینڈ مر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی کا جینا مشکل ہے، جبکہ اسلام آ چکا ہے ماشاء اللہ، تو سمجھ لیجیے اس کا جینا مشکل ہے۔ آج بھی جاہلیت ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک جاہلیت یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ دریا کنارے بسے ہوئے ہیں تو لنچ سے اس طرف چل جائیے 24 پر اس طرف بولی قلعہ ہے نا، تو اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو دریا پار نہیں کرے، معلوم نہیں بات یہ سب کیا ہے۔ اچھا مان لیجیے وہ گہن ڈاکٹر دریا پاری بیٹھتا تو کیا کریں گے، بڑا کامن سینس ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے۔ عقیدہ اسی کو کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت مشہور ہے نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر کو یہاں بلا لیجیے گا، الگ سے پیسہ 3000 کا وہ ادھر نہیں جاتے، آپ کو نہیں جانا ہے۔ عورتوں کا زیادہ ہے، مرد یہ بھی سمجھتے ہیں بات کو لیکن عورتیں نہیں سمجھتی، یعنی آپ اس حالت میں دریا کو پار نہیں کریں۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں بہرحال اللہ تعالیٰ آگے آنے والی آیات میں اسی طرح کچھ چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے، چڑھاوا چڑھانا، جو غیر اللہ کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں نا، ملک میں دیکھتے ہیں نا، کھانے پینے کی چیزیں کون کھائے گا، جو جاندار ہے، جس کے اندر جان کو کیسے کھائے گا، تو اللہ نے اس کا خاکہ یہاں کھینچا ہے۔ اللہ نے کہا آیت نمبر 136 136 سورۃ الانعام، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، کھیتی اور چوپائے، حرث کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، حارثہ، اور اسی سے نکل جاتا ہے حارث، حارثہ تاکہ والی ساتھ ہے، حارث مطلب کھیتی باڑی کرنے والا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مما زرع من الحرث والانعام، سورۃ الانعام پر دیکھ رہے ہیں نا، اسی سے ماخوذ ہے۔ انعام مطلب مویشی، چوپائے، اس کو انعام کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے کھیتی اور چوپائے سے پیدا کیا، یعنی جو چوپائے اللہ نے پیدا کیے، جو کھیتی اللہ نے پیدا کیا، اب اوپر آئیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا، تو اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ مشرکین کی بات ہوئی، چوپایوں میں سے کھیتی سے جو اناج اگتا ہے، چاہے گیہوں، دال، شکر، جو بھی اناج ہوگا زمین سے پیداوار ہوئی، اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور ایک حصہ کس کے لیے؟ اللہ نے یہ کہا فَقَالُوا هَٰذِهِ لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، زعم کہتے ہیں گمان، وہ اپنے گمان سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، اتنا حصہ اللہ کے لیے، وَهَٰذِهِ لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے جس کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسے کہ مکہ خانہ کعبہ کے اندر 307 بت، لات، منات، عزا، قبل، بہت سارے بتوں کے نام تھے ان کے، تو وہ ایک حصہ اپنے بتوں کے رکھ لیے اور ایک حصہ کس کے لیے؟ اللہ کے رکھ لیے۔ وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، جعلوا للہ، لفظ آیا وجعلوا للہ، اللہ کے لیے نکال دیتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے صفات میں، الوہیت میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں غیر اللہ کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا کھیتی میں سے یا چوپائے میں، اس لیے کہ جانور بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اس کو کہا ہے کہ ہم اپنے زمانے بلی دیتے ہے نا۔ ابھی کیا کہتے تھے؟ کالو ہاذہ للہ بزعمہم، اپنے گمان سے کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، اور ایک حصہ نکال دیا اپنے معبودوں کے لیے، شرکاء کے لیے، وہذہ لشرکائنا، وہذہ لشرکائنا، یہ ہمارے شرکاء کے لیے، شریک کی جمع شرکاء ہے۔ وما کان لشرکائہم، بس جو ان کی شرکاء کا تھا حصہ، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے نا، اس میں ایک بڑی مہین بات اللہ سے بتانا چاہے جو ہم سب کے دماغ میں اتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فما کان لشرکائہم، جو ان کی شرکاء کا جو حصہ ہوتا تھا نا، فلا یصل الی اللہ، اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک نہیں پہنچتا۔ پہلے ترجمہ سمجھیے، وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے تھا، فهو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا۔ اب اتنا کا معنی سمجھیے، یہ ان لوگوں نے کیا کہ شرک کیا اللہ کے ساتھ دوسروں کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کا حصہ اور یہ ان کے شرکاء کا ہے۔ اب مان لیجیے اناج اور پھل فروٹس ہو گیا ہے، زمین سوکھ گئے، تو مان لیجیے 10 کلو سیب اللہ نے رکھ دیا ان لوگوں نے، اور 10 کلو غیر اللہ کے لیے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھتی چلے، ہم بھی اللہ کے لیے حصہ نکالتے ہیں، لیکن اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ اگر کھائے گا نہیں، وہ غریبوں میں زکوٰۃ کی شکل میں ہم نکالتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے نکالو، تو کیا اللہ کھائے گا؟ نہیں، اللہ کو بھوک پیاس نہیں لگتی، نہ نیند لگتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اللہ ان چیزوں سے بری ہے۔
یہ بھوک، یہ پیاس، یہ سونا، یہ جاگنا انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ کا حصہ ہم کیسے نکالتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، خیرات کی شکل میں جو غربا تک پہنچاتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حصہ اللہ کے لیے، 10 کلو سیب اللہ کی، 10 کلو غیر اللہ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کا جو حصہ ہے، ان کے شرکا کا جو حصہ ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، مطلب وہ کیا کہ اپنے بتوں کے نام پہ نکالے، آپ نے کھا لیا، ہاں بھی ختم، ہاں جب وہ تو کھائے گا نہیں بت، وہ کیسے کھائے، وہ تو بیجان چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آکر علیہ شرکائی، ان کے شرکا کا جو حصہ ہے نا، فلا یسیل اللہ، اللہ تک کبھی نہیں پہنچتا، بلکہ لوگ کھا پی لیں۔ اب کیا ہے، جو اللہ کا جو حصہ ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ رہا ہے، کیوں؟ اب دیکھیے ان کے شرکا کیسے لوگ ہر دم مل بانٹ کے کھا پی لیں، یہ ذمہ دار ہے۔ اب بچ گیا اللہ کا، اللہ کا الٹی تھوڑا نہ آئے گا پیچھے اور اسے لے کے چلا جائے گا اوپر 7ویں آسمان پہ۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی چڑھا دی نا، ہو گیا نا، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ کے 10 کلو سیب تھا نا، 10 کلو آم تھا نا، ہاں اب اس کو لے دے دی، وہ بھی کھائیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ یہ مہین بات، یہ بہت باریک بات یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے جو چیزیں ہم کرتے ہیں نا، اللہ اصل میں انسانیت کی خیر اور فلاح بہبودی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، کافی پریشان ہے، کہا بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، بہت بڑا کام کیا آپ نے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیکی کو کمتر مت گردانا، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا کیوں نہ ہو۔ آپ نے ایک پیاسے کی پیاس بجھا دی، آپ نے بہت بڑا عمل کیا، آپ اس پر پراؤڈ محسوس کیجیے، فخر محسوس کیجیے، نہیں ہم نے بڑا کام کیا، اس کو کمتر مت کرنا، اچھا ایک گلاس پانی تو دیے، نہیں، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نے نیک عمل کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نکال لے تو حصہ، اب کیا کر رہے ہیں کہ اپنا شرکا کا حصہ سب اوپر اٹھا گئے، تو شرکا کا تو اللہ کو نہیں پہنچا، نہیں نہ پہنچا، اور اللہ والا کے لیے اٹھا دیجیے، اس کو دیجیے اور پھر کھا کے سب کھا پی کے گھر مٹا، تو اللہ کو کہاں پہنچا؟ اللہ کو پہنچانے پر طریقہ آپ زکوٰۃ نکالیے، مستحق ہے، آپ صاحب حیثیت ہے اور زکوٰۃ کے جو شرائط ہے اس پر آپ ادھر رہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے، اب غربا تک پہنچائیے۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، نبی نے کہا مجھے کہاں تلاش کرو؟ غریبوں میں تلاش کرو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب وہ کہ غربا کی مدد کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ معاملات کو اچھے رکھو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ ساری چیزیں کیوں جا رہی ہے کمتر لوگوں کی طرف جو بیکورڈ ہے؟ شریعت کا یہی کام ہے کہ اسلام نے بھید بھاؤ کا کوئی بھی اینگل نہیں چھوڑا کہ آپ اس اینگل سے بھید بھاؤ کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان اپنی تقدیر سے غریب ہے اور ایک انسان اپنی تقدیر کے عوض امیر ہے نا۔ یہ انسان کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے یہ ڈیسائڈ تو اللہ نے کیا ہے، اس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امیری غریب اس لیے بنایا ہے تاکہ امیر کی ذمہ داری بڑھا دے گا، غریبوں کو دیکھیے اللہ اتر کے نہیں آئے گا نیچے، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اللہ اتر کے نیچے نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ دعا کرتے اللہ سے، اللہ دعا بندے سے نہیں کہتا ہے ضرور کو مارے ہیں یا فرشتوں کو بھیج رہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود عمرا کو رکھا ہوا ہے۔ عمرا کا امتحان ہو رہا ہے پیسے کی وجہ سے، غربا کا امتحان ہو رہا ہے غریبی کی وجہ سے، دونوں یہاں پہ امتحان دے رہے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کے باوجود اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز اباشر وہ شخص ہے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ نے مال کے اعتبار سے بہتر کو نہیں کہا، علم کے اعتبار سے نہیں کہا کو بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، چاہے وہ غریب رکشہ چلانے والا ہو اور چاہے وہ امیر ہو، کوئی بھی تقوی جس کے اندر ہوگا اللہ کے نزدیک وہ پسند ہے، اللہ اسی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آگے بیان کیا ساء ما یحکمون، یہ تو فیصلہ کر رہے ہیں بہت برا ہے، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ دکھانے کو تو حق نکال لے اللہ تعالیٰ کرے، وہ حق اللہ کے لیے مطلب کہ ان کے اللہ کے جو غربا جو بندے ان تک پہنچا، جو محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ان تک پہنچا، اللہ تو کھائے گا۔ اللہ کو کیا بھوک پیاس لگتی ہے؟ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 137 137 کے اندر بیان کیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، کذالک کا مطلب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیشتر زیادہ تر مشرکوں کے لیے یہ مزین کر دیا ہے۔ اللہ اسی طرح زیادہ تر مشرکوں کو ان کے معبودوں نے، باطل معبودوں نے اس عمل کو مزین کر دیا ہے کہ اپنے اولاد کو قتل کر دیں۔
یہ بھی جاہلیت کا ایک رواج جانتے کیا تھا، آج بھی ہے لیکن بہت کم ہے، اب اور خوف کے عالم میں کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ گھر میں کوئی بہت پریشانی آ رہی ہے، کوئی آدمی تانترک کے پاس جاتا ہے، کیا بتائے بہت پیسہ کما رہے بچ نہیں رہا، وہ کہتا ہے ایک اولاد کی بڑی دے دی. ٹھیک ہے آج بھی ہے، ہوتا ہے آج بھی، لیکن بہت چھپ چھپا کے ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اولاد کہاں غائب ہو گیا. اب اب کہہ دیتا ہے کہ وہ تو گم ہو گیا، کہیں دلی سے آ رہے تھے راستے میں چھوڑ گیا، جھوٹی پرچار دیتا ہے کہ میرا بچہ گم ہو گیا، سب کو بیوقوف بناتا ہے. بڑی دے دیا بچہ کو. کیوں؟ تانترک نے کہا کہ اگر آپ 4-5 بچوں میں سے ایک بچے کو بلی دے دیں گے پوری خوشی آ جائے گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ نے اس چیز کو یہاں نقشے کے طور پہ قرآن میں آیت کے طور پہ بیان. زینہ کا لفظ استعمال کیا جانتے ہیں، مزینہ کو اردو میں کہتے ہیں مزین، خوبصورت. وہ چیز مزین کب ہوتی ہے معلوم ہے؟ زینت دار اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو جتنا زینت دار بنا سکتے ہیں، اتنا اچھا پردہ لگا لیجیے، دروازے لگا چھت بنا لیجیے، فور سیلنگ کروا لیجیے، اچھے بیڈ شیٹ بچھا لیجیے، اے سی ایئر کنڈیشن لگا لیجیے، اتنا اچھا آپ کا گھر چمک دمک اور مزیدار ہو جائے. یہ جو ان کی جو معبود ہوتے ہیں نا، یہ ذہن میں ایسے ہی مزین کر دیتے، یہاں تک کہ اس کو اپنے دل میں اس بچے کے لیے نفرت پیدا کرا رہی ہے. مطلب تیار ہو جاتا ہے، تو تیار ہو جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لے کے چلا جاتا ہے بہلا کر پھسلا کر. اور بھائی کسی کا بھی اولاد ہے، باپ جہاں بولے گا بچہ جائے گا، جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اسے کیا پتا میرے باپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. جیسے زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو کیسے کیا جاتا تھا؟ ایسی تو نہیں اس کو اٹھا کے لے کے تالاب میں پھینک دی. اس کی پوری ہسٹری پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو آپ اس میں پڑھیں گے کہ جب بچی تھوڑی بڑی ہو جاتی، شروع میں تو ماریں گے تو دو بات سننا پڑے گا نا، کیسا باپ ہے، تو کیسے درگور کرتے تھے؟ سماج کو منہ بھی تو دکھانا ہے ہم کو، حالانکہ سماج سب ایسا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہم برائی میں بھی مطلب شر میں بھی خیر تلاش کر رہے ہیں. تو بچی جب 7-8 سال کی ہو جاتی تو وہ اپنے بیوی سے کہتا تھا کہ اس کو ہم گاڑ میں لے جا رہے ہیں. بیوی بہت ہوتی نہیں، 8 سال سے پہنچ رہے ہیں، ہم سنیں گے نہیں، ہم سنیں گے ہی نہیں. تو تیار کرو کیا بول کر کیوں تم کو دادی کی نانی کی گھما کے لاتے ہیں، ریڈی نہلا کر دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر، پہلے تو گڈھا کھود کے رکھا ہوگا، بچی کو لے جاتا تھا گڈھے کے پاس. تو گڈھا کیا کیسے ہوگا؟ دیکھو تو بابو ساتھ رہ کر دیکھو تو بلی ہے کیا آتی ہے بیٹھے اور رہ کر کے اوپر مٹی کرتی زندہ درگور زندہ. ہمارے یہاں تو مرنے کے بعد لوگ دفنائے جاتے مٹی کے اندر، اس زمانے میں زندہ دفنا دیا جاتا ہے. کیونکہ کتنی دم گھٹ کر بلک بلک کر وہ بچیاں مرتی ہوں. اسی لیے قرآن نے نقشہ کیا وہ بے یہ زمین قتلت. کل یہ لڑکیاں پوچھیں گی کہ کس گناہ کے بدلے ہم قتل کیے گئے. آئیے زمین کون سا گناہ تھا؟ زم کہتے گناہ کو، قتلت کس گناہ کی وجہ سے ہمیں قتل کیا گیا. آپ ہسٹری پڑھیں گے رو دیں گے. قربان جائیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دیا، اور آج بھی یہ حال ہے. آج بھی یہ حال ہے. آج کیا ضرورت پڑی گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ یہ قانون لانا پڑا کہ پیٹ میں کیا نہیں بتانا ہوگا؟ کیوں قانون لانا پڑا کہ ماں کے پیٹ میں حمل میں لڑکا ہے کہ لڑکی؟ یہ قانون کیوں لانا پڑا؟ گلف نہیں ہے، گلف میں 3-4 مہینے میں سونوگرافی ہوگا بتا دے گا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، 3-4 مہینے سونوگرافی بتا دے گا بھائی ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے، جینڈر بتا دے گا. لیکن یہاں کی بہن کیوں بہن انڈیا میں جیسے پتہ چلے گا لڑکی ہے اس کو انجیکشن سے ختم، آپریشن سے ختم، لڑکی نہیں چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے. کیوں بھائی ہم پیدا کس سے ہیں؟ کس کے پیٹ میں رہے 9 مہینہ؟ کون سا مالا ہم بچپن سے لے کے آج تک جس لڑکی سے ہم نفرت کر رہے ہیں اسی لڑکی سے ہم پیدا ہوئے، اسی عورت سے نام لگایا دنیا میں ماں سے. دیکھیے جہالت، اللہ نے اتنا وہ نقشہ کھینچا. اللہ نے کہا وہ کذالک زینا لکثیر من المشرکین، اکثر کثیر کہتے ہیں زیادہ تر کو، زیادہ تر مشرکوں کو مزین کرا دیا گیا تھے ان کے معبودوں نے. قتل اولادی ملک کے اپنے اولاد کو قتل کر دو، اپنے اولاد کو قتل کر دو. آج بھی سسٹم ہندوستان میں ہے لیکن بہت خفیہ طور پر کھلے عام نہیں ہے. اور کیسا بات اس چیز کی نہیں ہے کہ اوپنلی ہے کہ پولیس ہے، بات یہ کہ باپ کیسا ہے، وہ کیسا ظالم اور جابر اور جلاد ٹائپ کا باپ ہے جس کے دل میں رحم نہیں آ اپنے بچوں کے لیے، اس کی بلی چڑھا دی، مار دیا اپنے بچوں کو. اس لیے خوشحالی آئے، سکون آئے. چلیے یہ تو غیروں کے کام ہے، مسلمان مشاہدے سب بہت کم ناک برابر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بات ٹاپک عقیدے کی آتی ہے تو عقیدہ میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اسی لیے تو بار بار زور دیتا ہوں اپنی مسجد میں بھی اور ہر جگہ کہ عقیدے کے لیے بچوں کے لیے کلاسز لگوائیے. ہم جہاں ہر طرح کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں، عقیدہ بہت بڑی چیز ہے.
हम क्या समझते हैं? हम बहुत अच्छे अकीदे वाले हैं भाई, आप अल्लाह एक है, बस हो गया, अल्लाह एक हो गया, ये हो गया। आपके कितने बच्चे? 2। क्यों नहीं? ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर खिलाएंगे कैसे? तुम खिला रहे हो? कौन खिला रहा है? तीसरा बच्चा होगा, चौथा बच्चा होगा, पांचवा बच्चा होगा, उसको हम खिलाएंगे? यहाँ अकीदा गड़बड़ हो गया, यहाँ अकीदा खत्म, टाटा फिश। ऐसे बात हो जब एक अल्लाह को मानते हो, अल्लाह एक है, अल्लाह रज़ाक़ नहीं है कि नहीं है? आज कहाँ कोई पैदा करना? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। क्या बोलते हैं, कम परिवार खुशी परिवार, तो इस तरह के नारे की दुनिया की है, उस पर अमल कर रहे हैं। 2 के बाद बच्चा ही पैदा नहीं कर रहे हैं, ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। तीसरा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, चौथा में तो समझिए कि तलाक़ें दे देंगे, तो जहाँ बीवी बोल दी कि चौथा, तो यहाँ अकीदा गड़बड़। भाई चौथा बच्चा होगा, पांचवा बच्चा होगा, तो कौन खिलाएगा उसको? हम तो मरने के बाद अपना कफन नहीं पहन सकता, मोहताज है। अगर लोगों ने नहला दिए तो नहा लेंगे, अगर लोगों ने कफना दिए तो कफन पहन लेंगे, दफना दिए तो दफन हो जाएंगे, पता नहीं मरने के बाद क्या होगा। और यहाँ पर बच्चे हम 2 से ज़्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ अकीदा गड़बड़ है। इसका मतलब कि इंसान के दिमाग में है कि रज़ाक़ अल्लाह नहीं, हम है ना, हम खिला रहे हैं। और हम में से बहुत से ऐसे भाई हैं जो इस तरह की चीज़ सोच रहे हैं ना कि नहीं भाई देखिए इमाम साहब जो भी बोले प्रैक्टिकल तो यही बात है, प्रैक्टिकल तो यही बात है, 2 से ज़्यादा ही रखना है। वो अपने माँ को चौथा बच्चा, अगर उसके माँ बाप सोच लेते 2 पैदा होता होता उसका, वो अपने माँ का चौथा बच्चा है जो कह रहा है कि नहीं 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही फीलिंग है, यही सोच इनकी, उसके माँ बाप सोच लेते आता दुनिया में, प्रैक्टिकल बात है। तो अकायद बड़ी गड़बड़ है हम लोगों की। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो संभालेंगे कैसे, ये कैसे? अल्लाह के नबी का हदीस याद रखिए, तज़व्वजुल वदूद वल वलूद, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो, हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज अकीदा लोग गड़बड़ हो, 1 से 2, तो कहाँ से कहते हैं अच्छा समझ मोदी कहते हैं कि 1 के बाद अभी नहीं है, 2 के बाद कभी नहीं। बस अब देखिए परसेंटेज निकाल लीजिए, अभी की जनरेशन है लास्ट 2 बच्चा, क्यों खिलाएंगे कहाँ से? क्यों? आप रज़ाक़, हम रज़ाक़ के नहीं, नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह रज़ाक़। और हमारे जो पूर्व होते थे, जो हमारे दादा परदादा 7-8 बच्चे पैदा करके सबकी शादी ब्याह करा, कैसे हो गया? कैसे हो गया? उनकी नौकरियाँ नहीं थी, खेती बाड़ी करते थे, गाँव देहात में रहते थे, बैकवर्ड जगह पे रहते थे, कुछ नहीं था वो शायद, लेकिन सब हुआ कि नहीं हुआ? जानते क्यों? अकीदा उनका बड़ा मजबूत था, भाई अल्लाह दे रहा है, अल्लाह पालेगा, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह देने वाला है। तो मेरे भाई इसीलिए मैं कहता हूँ अकीदे का चैप्टर पढ़िए और पढ़ाइए बच्चों को। एक तरफ अकीदा है कि अल्लाह के मानते हैं, दूसरा तरफ एक अल्लाह रज़ाक़ नहीं है। क्यों भाई? 2 से ज़्यादा बच्चा हो जाए कहाँ खिलाएंगे? गड़बड़ हो गया अकीदा यहाँ पे। अगर ये अकीदा लेकर हम अल्लाह के पास जाएंगे तो हम तो मुझ भी कहना है, क्योंकि हमारा अकीदा है कि रज़ाक़ अल्लाह नहीं। और मुँह से बोलने तो नहीं होगा, अमल नबी क्या थे हमारे बाअमल, प्रैक्टिकल होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इनके शुरका ने इनके दिमाग में बैठा दिया, मुज़य्यन कर दिया कि अपने औलाद को कत्ल करो, लिशुरकाहुम लियुरदूहुम वलियलबिसु अलैहिम दीनहुम। वो शुरका क्या चाहते थे? ताकि बर्बाद हो जाए और इसका दीन मुश्तबा हो। वो जो जिसकी इबादत करते थे वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, अपने बच्चों को कत्ल करो, मतलब कि कुर्बानी दो, मतलब कि बलि दो। उनके बोलने का मकसद क्या है वो भी जानते, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्यों करवा रहे हैं? ताकि तुम बर्बाद हो, तुम्हारा दिन खराब हो जाए। वलो शाअ अल्लाहु मा फ़अलू, अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना, अगर अल्लाह चाहता ना वो ऐसा ना करते। मतलब अल्लाह ने इख्तियार दिया है। क्या समझ रहे हैं? हम एक चौराहे पर खड़े हो गए, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता उधर, एक रास्ता उधर, एक रास्ता इधर, चारों तरफ है। हमको जाना है आसनसोल, तो हमको पता है कि आसनसोल रास्ता ये है, हम जाएंगे उधर तो हमारी गलती है, इसमें अल्लाह कहाँ गलती हुई? हमको पता है भाई वो रास्ता आसनसोल जाएगा और हम पकड़ लिए रास्ते को, उल्टी वापस आ गए, इसमें तो हमारी गलती, इसमें अल्लाह क्या गलती? अकल था ना हमारे पास? अल्लाह वही बात कह रहा है, अल्लाह का चाहता तो ऐसा ना करते, मतलब अल्लाह ने समझ दिया था, अकल दिया था। फज़रहुम वमा यफ्तरून, बस बचो जो कुछ ये लोग करते हैं, यानी इस तरह पर्दाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप उनसे बचो। इनसे जो जिसकी इबादत कर रहे हैं ना, तो आकर कह दे कि भाई ऐसा बात है, आपकी परेशानी है, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे, मतलब तो हमारा कुर्बानी दो, बलि दो, ठीक हो जाएगा, तो हम पागल थोड़ी ना, वो कहे यार मान लो। तो ये अल्लाह ने अकल दिया है। उसके बाद एक और खाका अल्लाह ने खींचे जमाने जाहिलियत का, आयत नंबर 138 बनती है। अल्लाह ने कहा कालू हाज़िही अनआमुन व हर्सुन हिज्र, वो कहते थे ना ये जो चौपाए हैं और ये जो खेतियां हैं ना, किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं। ला यतअमुहा इल्ला मन नशा बिज़अमिही, कोई इसमें से नहीं खा सकता मगर सिवाय हमारे, वो अपने गुमान से कहते हैं।
अब उसमें कैद लगाते थे। यहाँ अमीरी गरीबी का एक फ़र्क अल्लाह ने बयान किया, ताकतवर और कमज़ोर का एक फ़र्क अल्लाह ने बयान किया। अब वो कहते थे ना कि ये चौपाएँ हैं, जो खेतियाँ हैं, किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं सोए हमारे, कोई छू नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता। और यह गुलामी की जो दौर था, तो उस दौर में इंसानों के साथ जानवरों का सलूक किया गया, जानवरों जैसा सलूक किया गया इंसानों के साथ। लेकिन इस्लाम के आने के बाद आप एक बार देख लें कि गुलाम भी आज़ाद के साथ नमाज पढ़ते थे, है ना, कि जो गुलाम हुआ करते थे वो भी आज़ाद के साथ एक सफ में नमाज पढ़ा करते थे। अब अल्लाह ने कहा तो कह रहे हैं कि ये जो चौपाएँ हैं और जो खेतियाँ हैं, हिजर कहते हैं कि मना करते थे, इनकार करते थे, कोई शख्स के जायज़ नहीं। ला यतअमुहा, ताम कहते हैं खाने को, शादी काट उर्दू में आता दावत ताम, वही है ला यतअमुहा इल्ला मन नशा बिज़ामिही। वो अपने गुमान से कहते थे, अपने अपने तरफ से, कि इसको कोई नहीं खा सकता मगर जिसे हम चाहें, जिसे हम चाहें। वह अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहुरुहा, उन्होंने चौपाए के सवारियों को हराम कर दिया। भाई चौपाए में घोड़ा है ना, हाथी है ना, खच्चर है, गधा है, जिसकी सवारियाँ की जा सकती है, सवारी ऊँट है, सवारी कर सकते हैं, उन्होंने हराम कर दिया, नहीं कोई सवारी नहीं कर सकता। वह अनआमुन ला यज़कुरुन अस्मल्लाह अलैहि, और कुछ जानवर ऐसे जिस पर अल्लाह का नाम लेते थे, बगैर अल्लाह के नाम यानी गैर अल्लाह के नाम लेकर दबा करते थे, उसको खाते थे। इफ्तराअन अलैहि, अल्लाह पर झूठ बांधते थे। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इस झूठ की वजह से उनको सजाए दे दिया, जज़ा मतलब बदला दे दिया, सजा दे दिया उनको। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा अमीरी गरीबी का, छोटे बड़े का फर्क इस्लाम में नहीं। इस्लाम का जो मामूल है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा न रहा। इतना खूबसूरत दीन है इस्लाम, इतना खूबसूरत दीन है कि इसमें बादशाह फकीर का कोई कैद नहीं, कोई बादशाह फकीर की कैद नहीं है। अगर मोहल्ले में एक मस्जिद है और उस मोहल्ले में बहुत सारे मालदार हैं और बहुत सारे गरीब भाई हैं, तो ऐसा नहीं कि पहले सब में सिर्फ मालदार खड़े रहेंगे, दूसरे सब में मिडिल क्लास वाले, तीसरे सब में एकदम बैकवर्ड वाले, चौथे में एकदम पीछे बाहर चले। ये हमारे इस्लाम में बड़ी खूबसूरती है। और इसका हवाला हमारे गैर मुस्लिम भाई देते हैं कि भाई इनके यहाँ क्या मसला है कि ना गोरा काला का फ़र्क है, ना अमीर गरीब का फ़र्क है, ना छोटे बड़े का फ़र्क है, ना कमज़ोर और ताकतवर का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। आप वजू बनाइए, मस्जिद में दाखिल होकर जहाँ आपको जगह मिले पढ़ लीजिए, आपको पता करनी होती है कि बगल में जो खड़ा है वो अमीर है कि गरीब है और काला है कि गोरा है। लेकिन उस ज़माने में था, उस ज़माने में था, और आज के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे तबके हैं जिनको ये नहीं करना होगा, जिनको वो नहीं करना होगा, सिर्फ सांसें ले रहे होगी बड़ी मुश्किल से। और हमारी शरीयत ने इन चीज़ों को कभी परवान नहीं चढ़ाई। थोड़े थोड़े बहुत हम लोग भी इसमें मुलविस हो गए हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचा ले। निकाह उकाह के मामलात में खान है तो खानी लड़की चाहिए, अंसारी है तो अंसारी चाहिए, सैयद तो सैयद चाहिए, ये है, ये सब बेकार चीज़ है। शरीयत में ये सब चीज़ों की जगह नहीं है। भाई मुसलमान है कि नहीं, हम अंसारी देखेंगे कि इस्लाम देखेंगे? अच्छा वही लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई तो ठीक है, अब ठीक है, अब कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सब चीज़ों की जगह है। पहचान के लिए बिरादरी दिया ताकि आप पहचान लिए जाए, आप ताकि पहचान लीजिए, लेकिन इसको तरजीह देना इस्लाम के ऊपर। मान लीजिए एक लड़की अंसारी की मुसलमान है ना, नहीं चलिए, क्यों? वो इस्लाम को मानने वाली है, वो अल्लाह को मानने वाली है। अच्छा जन्नत में जाएंगे तो हुर से पूछेंगे आप किस बिरादरी की है? अल्लाह किस बिरादरी को दे दिया हमको, ये हम तो भाई अंसारी है, हमको अंसारी हुर चाहिए। अब अल्लाह वहाँ से अंसारी हुर कहाँ से लें? सोचिए कि ये जो भेदभाव जो आज दुनिया के अंदर चल रहा है, कहीं ना कहीं हम भी इसमें शामिल हैं। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह अगर गलती से हो गई तो अलग बात है, आइंदा गलती ना हो। इस्लाम को तरजीह दे भाई आप मुसलमान हैं, बिल्कुल आप मुसलमान हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स वो है जिसके अंदर तकवा हो। अल्लाह कैसे करना कि जिसके अंदर अंसारी हो, सैयद हो, ये हो, फला, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। मुसलमान भी अल्लाह ने नहीं कहा, तकवा का, ईमान लाने के बाद तकवा जिसके अंदर होगा अल्लाह को सबसे ज़्यादा, वो बंदा अल्लाह को महबूब है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और ज़माने जाहिलियत की चीज़ दिखाई। वो चीज़ क्या है? मर्द और औरत में फ़र्क। मर्द और औरत में फ़र्क जो अल्लाह ने उस ज़माने के ज़माने जाहिलियत में जो होता था, जैसे मिसाल के तौर पर जाहिलियत में एक चीज़ चाहते क्या था, औरतों को जायदाद में बाप के हिस्सा नहीं, इसको वरासत नहीं मिलता।
और आज भी ये सुनी बातें इसकी कहाँ तक सही है हमको नहीं मालूम कि एक समाज में जो दहेज दिया जाता है ये बोलकर, वो इसलिए दिया जाता है कि ताकि लड़की को हमने दे दिया वो घर में तलाश ना करे हिसाब से। दहेज इसलिए दिया जाता है कि तुम्हारा जो हक है वो दहेज यानी जहेज की शक्ल में ले लो। बात ही मत आना कि भैया अब्बा का ये जो खेत वाला जो जमीन था उसका क्या हिसाब किताब है, आपको दहेज इसलिए दे दिया गया कि आपका उसी में हिस्सा है। कहाँ तक से इतना बेहतर जाने लेकिन हमको दहेज तो जाएगी नहीं इस्लाम में, दहेज है कहाँ। बहरहाल आप देखिए मर्द और औरत के दरमियान में उस जमाने में क्या फर्क होता था, यानी औरत को हमेशा कमतर माना जाता था, जलील किया जाता, अरे तुम कमजोर, तुम औरत जात, तुम फला, तुम ये तुम वो। औरत की बहादुरी जानना है ना, तो औरत की बहादुरी जानिए कि सबसे बड़ी बहादुरी के 9 महीना कोख में आवाज रखो। इससे बड़ी बहादुरी क्या बताएगा, और उसी कोख से हम लोग आए। 9 महीना अपने पेट में रखना बच्चे को, उसको गेंदा पहुंचाना उसी की जगह, उसको लेकर काम करना, जिम्मेदारी निभाना, इससे बड़ी कौन सी बहादुरी होगी किसी औरत के लिए। सोचे ना किस कौन सी बहादुरी होगी। है अल्लाह ने कहा वकालू, आयत नंबर 139 139, और उन्होंने कहा माफी बुतूनी हासिल अनाम, इन जानवरों मवेशियों चौपायों के पेट में जो कुछ भी है खालिसतन लिज़ुकुरिना, इस खालिस प्योरली हमारे मर्दों के लिए। ज़कर मनस होता है ना उर्दू में, वो ये लिज़ुकुरिना सिर्फ मुज़क्कर के लिए मतलब मर्दों के लिए है। यानी जानवर के थान से दूध निकल रहा है और जानवर के पेट से जो बच्चा निकल रहा है तो बढ़ेगा ना, तो उसको अगर जबा करके खाएंगे तो सिर्फ मर्द, औरत नहीं खा सकती। अभी भी एक मसला है, थान से दूध निकल रहा है, मर्द पिएगा, औरत नहीं पी सकती। एक भेदभाव था, भाई हम मर्द हैं तुम औरत हो, हम मर्द है तुम औरत हो, तुम कमजोर हो आप मजबूत है। एक अजीब तरह की जो भेदभाव उस जमाने में था। अच्छा, औरत को क्या मिलता है, मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, अगर उसका जानवर का पेट से बच्चा मरा हुआ पैदा होता, हाँ ठीक है अब हम लोग दोनों खा सकते, तो उसमें भी मर्द है। क्या है वो मुहर्रमुन अला अज़वाजिना व यकुन मैततन फहुम फी शुरकाइहिम। अल्लाह ने कहा कि जो जानवर के पेट में जो कुछ भी है, चाहे दूध हो चाहे बच्चा पैदा हो, नर जानवर की बात हो रही है, तो ये सिर्फ हमारे मर्दों के लिए। मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी औरतों पर यह हराम, वो नहीं पी सकती थी। उस जानवर जो पैदा हो रहा है वो बड़ा होगा, वो जगह होगा, उसका गोश्त नहीं खा सकते। अब देखिए औरत को कहाँ शामिल करें, उसमें घुस जाए। कह रहे हैं वह आपको मैततन, अगर मैता कहते हैं मुर्दार, अगर वो बच्चा मुर्दा पैदा हो जाए, कोई गाय है कोई ऊँट है बकरी है, बच्चा पैदा की तो मरा बच्चा पैदा हुआ, तो कहते थे पिए शुरका, उसमें हम लोग सही मुर्दा पे खाएंगे मर्द, और उसमें औरतों पर खाएंगे तो बचेगा। पावर तो मर्दों के पास था, मुर्दा तो हराम है हम लोगों के लिए, लेकिन बात हो रही है इंसाफ कि अगर दूध निकल रहा है, जानवर निकल रहा है, बड़ा होगा जबा होगा तो सिर्फ मर्द खाएंगे। जानवर पर बच्चा पैदा कर रही है मुर्दा, उसमें मर्द घुस जाए, क्या वो औरत की हिम्मत होगी मांगने की। तो कह रहे थे अल्लाह ताला ने ये खाका खींचा यहाँ पे, सयजज़ीही वस्फ़हुम, अल्लाह का ये जो वस्फ इनका जो है ना, अल्लाह इस पर उनको अजाब देगा, सजा देगा इनके इस वस्फ की वजह से। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, हिकमत वाला और जानने वाला। देखिए ये जो मामला है ना मर्द औरत की बराबरी का, ये बहुत आज के ज़माने में इसको बड़ा पेचीदा मसला बना दिया, जबकि ये मसला पेचीदा नहीं है, पेचीदा नहीं है। जैसे हम मुसलमानों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि हम लोग अपनी ख़वातीन को लकीर का फ़कीर बना के रखते हैं। हम लोग अपनी ख़वातीन को लकीर का फ़कीर बना के रखते हैं, ऑफिस मत जाओ, काम मत करो, रिटर्न नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, पर्दे में रहना है, खुलेआम नहीं घूम सकती, जीन्स नहीं पहन सकती, टी शर्ट नहीं पहन सकती। आज़ान हो रही है, आज़ान के बाद विशाल दोबारा शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिलियत के एक और फेल का तज़किरा किया, वो क्या है, वो है मर्द और औरत को मतलब कि कमतर, मर्द के को औरत को कमतर समझना, मर्द का औरत को कमतर समझना, वो कमज़ोर है, ये ऐसा है। देखिए फितरी नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला ने मर्द के मुकाबले में औरत को कमज़ोर बनाया है। अल्लाह ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने कव्वाम कहते हैं ना सरपरस्त और गार्जियन को कहते हैं कि अल्लाह ने औरतों के ऊपर मर्दों को कव्वाम बनाया है। कव्वाम मतलब लड़की अगर बेटी की शक्ल में तो बाप उसका कव्वाम है, बीवी की शक्ल में तो शौहर उसका कव्वाम है ना। तो अल्लाह ताला ने मर्द को औरत के ऊपर कव्वाम बनाया, मतलब के मजबूत बनाया है, सरपरस्त बनाया है।
हाँ, ये हकीकत है कि औरतें कमज़ोर हैं, लेकिन कमज़ोरी और मजबूती का ये मसला नहीं है कि हम उसको नज़र से ही गिरा दें कि औरतों का काम है खिदमत करना, ये करना, वो करना। उनकी भी हुकूक है, और शरीयत ने इस्लाम में औरतों की जो हुकूक बयान किए हैं वो किसी दिन में नहीं है। जैसे आपने मिसाल दी ना दर्स से शुरू में कि बच्चियों को जिंदा दरगुर कर दिया जाता है, इस्लाम ने आके मना किया कि नहीं, आप किसी भी लड़की को नहीं मार सकते। इसी तरीके से जाहिलियत में लड़कियों को उसके मिरास में हिस्सा नहीं मिलता था, इस्लाम ने कहा कि आपको देना होगा। मान लीजिए कि 2 रूम हैं, 2 भाई 1 बहन है, तो एक भाई शादी करके इसमें रह रहा है, एक भाई शादी करके उसमें रह रहा है। अब बहन आ गई तो दोनों में से देना होगा बहन को। ये नहीं कह सकते कि कैसे दे, 2 तो रूमें हैं, नहीं बोल सकते हम, देना होगा, ये शरीयत का कानून है, आपको देना होगा। यहाँ ये दलील चलेगी ही नहीं कि 2 जो रूम, 2 क्या 3 करो तो, और छोटा कर दो 3 कर दो। ये कहो कि छोटा है लेकिन मत कहो कि बड़ा नहीं देंगे। ये इस्लाम ने औरतों को मकाम और हिस्सा दिया। लेकिन देखिए ये क्या है, जो मगरिब की तरफ से जो वेस्टर्न एक साजिश करती है मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ, इसको ज़्यादा वो लोग कबूल करते हैं जिनको इस्लाम से कोई लेन देन नहीं है। आपको थोड़ी सी मिसाल दें, हम लोग पढ़ाई के ज़माने में एक मरतबा लोटस टेम्पल में, लोटस टेम्पल दिल्ली में है, और कभी जुमरात को हाफ बेला छुट्टी होता है, जुम्मा को फुल बेला, जिस स्कूल में शनिचर हाफ बेला, संडे फुल बेला, तो हम लोग अपने साथी वगैरह 5-10 जाते तो घूम कर जामा मस्जिद का मिलाल के लगे। दिल्ली से हमारी पढ़ाई हुई, तो मतलब प्रोग्राम हमारे लोटस टेम्पल चलते हैं, बड़ा खूबसूरत है। हम लोग को नहीं मानते कि धार्मिक जगह है, तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। वो एक रिलीजियस को वो प्रमोट करता है, जिसको कहा जाता है बहाई मजहब। और वो लोग का जो पैगंबर जिसे तस्वर करते हैं, आखिरी पैगंबर नाउज़ुबिल्लाह बाउल्ला खान को, आपके कुरान है वहाँ पे, दूसरी कुरान जो बाउल्ला खान पे नाजिल हुई। हम लोग लगे कि कोई गार्डन में घूमने की जगह है, चले गए हम। जाने के बाद बहुत से खुलासे हुए, क्योंकि तो मदरसा इस्लामिया कहते तो यही ड्रेस था हम लोग को, फॉर्मल ड्रेस, कुर्ता पजामा टोपी। जाने के बाद अंदर में एक आयत पढ़ी जाए, वो साइलेंट माहौल रहता था, साइलेंट तो हम लोग मस्जिद नहीं होगा। आप लोग कोई गया हो तो जानते होंगे कि अंदर में इतनी खामोशी रहती है, उतनी मुसलमानों के मसाजिद में नहीं रहती, इतना अदब, इतना एहतराम। और एक भगवत गीता के श्लोक पढ़े जा रहे हैं, एक आपका बाइबल से पढ़े जा रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ी जा रही है। तो दिखाने के लिए कि सब एक है, लेकिन असल में वो एक मजहब को खास अपना जो है मजहब को प्रमोट कर रहा है। वहाँ पे कुछ लोगों की नज़र, वहाँ पे जो स्टाफ थे उनकी नज़र हम लोगों ने पड़ी। हम लोग करीब 15-20 बच्चे थे, तो उन्होंने कहा कि आइए ना लाइब्रेरी का मुताला कीजिए, आइए मुआयना कीजिए, आइए हमको दावत दो। और एक लेडी थी, जितनी अच्छी वो इंग्लिश बोलती थी, जितनी अच्छी वो हिंदी बोलती थी, उतनी अच्छी अरबी बोलती थी, इतनी महारत थी। हमें तीनों लैंग्वेज बात की, अरबी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में। इतनी टैलेंटेड औरत थी, और इस तरीके से लाइब्रेरी ले जाएंगे, तो कुरान दिखलाएंगे। देखिए अब यही सब बात जुड़ी गई। हमने वहाँ पे हमारे साथियों में तो ज़्यादा तो हाफिज थे, मदारिस में ही दिखने के बाद लोग आलिम पढ़ते थे। तो कहीं कौन सा कुरान लड़े बाहुल्ला खान पे आगे वो है, पैगम्बर थे, पैगम्बर नबी की बात, पैगम्बर है। तो उसने औरत का नहीं, ला नबिया इल्ला बादी है हदीस में, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, रसूल थे बाहुल्ला। नबी और रसूल में फ़र्क है, इसलिए उनका स्टडी लेके आम आदमी फंस जाए, आम आदमी फंस जाएगा। तो नबी के बारे में क्या, खातमुन नबी, आखिरी नबी थे, रसूल तो नहीं थे, आखिरी रसूल ये थे बाहुल्ला खान। और कुरान दिखाया गया, और मामला क्या हुआ कि देखिए मुसलमान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कोई कहे कि भाई उनके ऊपर कोई नबी है। आज मद्दानी नबूवत जो है, जो नबूवत झूठा दावा करते हैं, बहुत से लोग अभी बेंगलोर में पैदा हो गया। शकील बिन हानिफ का फितना आप लोग देख रहे होंगे, स्टडी कीजिए इसके ऊपर, जो अपने आप को नबी का दावा कर रहा है। अभी एक आदमी हमसे मिला, बराकत का कह रहा है जी सर आ चुके हैं। तो हम बोले तुम कैसे मेरी मुलाकात होगी? नहीं मिल सकती, व्हाट्सएप पे तो मिलवा दीजिए। अरे व्हाट्सएप का ज़माना है, चलिए वहाँ नहीं जा सकते हो, व्हाट्सएप में तो वीडियो कॉलिंग हो जाएगी। चुप हो, जैसा प्रमोट सिखाया जा रहा है वैसे लोग सीख रहे हैं। बहस बढ़ने लगी तो हमने पूछा और बात हटाइए, देखिए ना आप हमारी बात मानेंगे ना आपकी बात। स्टाफ जितने काउंटर पे सब गुस्सा हो, बहुत बहुत खराब हो गया। उसमें मैनेजर को आना पड़ा, स्टाफ कराना पड़ा। तब मैंने कहा था कि ये बताइए कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ? हम लोग का तो मक्का है, बोला कि यरूशलेम में। तो हम समझ में आए, आप समझ में आया कि आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन वो लोग पीछे लग गए। अब बात आ गई कि आपका इस्लाम, वही जो बात मैं असल टॉपिक बनाना चाहता हूँ कि आपका इस्लाम औरतों पर पाबंदी लगाता है, घर की चारदीवारी में कैद करता है, लकीर का फकीर बनाता है। तो मिसाल दिया कि आप लोग जो नकाब का जो कंसेप्ट रखे हुए हैं, आप क्यों लगाते? आप भी लगाइए, वो क्यों लगाएंगे? एक औरत अगर पायलट बनना चाहेगी और पायलट बन भी गई तो वो अपना नकाब ठीक करेगी कि जहाज उड़ाएगी? ना तो दीजिए ना, क्या क्या उड़ा दीजिए, भूलिए ना। आप मुसलमान औरतों को जानते कहाँ?
लेकिन हमने कहा वहाँ पे एक बात सुनिए, पहले बात आप सही बोल रहे हैं कि आपका बहाई धर्म जो है, मजहब जो है, ये बराबरी करता है। आप बराबर मानते हैं? बिल्कुल बराबर मानते हैं। बोले आप साड़ी क्यों नहीं पहनते, आप चूड़ी क्यों नहीं पहनते, आप पायल क्यों नहीं पहनते? भाई बराबरी का मतलब है कि वो हमारे कपड़े पहने, हम उसके ना पहने। कहा कि आप भी कल से साड़ी पहन के आइए, लिपस्टिक लगाइए, बाल बड़े कीजिए। भाई बराबरी मतलब दोनों दोनों कपड़े पहनेंगे ना। वो हमारे जीन टी शर्ट पहनेंगे, हम साड़ी और जो भी होगा पहनेंगे। यहाँ से वो तिल मिला दिया। मेरा ही जुमला था कि भाई वो आप कह रहे हैं कि आप लोग जीन्स टी शर्ट पे पाबंदी लगाते, क्यों नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहनाइए औरतों को। आप साड़ी क्यों नहीं पहन रहे, आप लहंगा क्यों नहीं पहन रहे? बताइए ना भाई, बराबर है दोनों। और मैनेजर ने बचाव किया, किताब पतली आपको दिया, हम आपको स्पेशल दे रहे हैं। वो किताब भी रखा हुआ है, पढ़े, बहुत बेहुदा बातें, लेकिन निशानी कदम रखे हुए। उर्दू में किताब, हर लैंग्वेज की किताब है। तो ये देखिएगा औरतों के मिजाज के ताल्लुक से, औरतों के ताल्लुक से उनका क्या मिजाज है। तो इस्लाम औरतों को कैद में रखता है, लकीर का फकीर बनाता है, ये करता है, वो करता है, और कितनी वो ट्रेनिंग है उनके अंदर। अगर हम दीन से जरा सा भी कमजोर हुए, समझे को आप मतलब खींच लेंगे। यहाँ तक कि एक और बात बताना भूल गया, हम में से 3 लोगों को वो दावत भी दिया यहाँ इजराइल जाने का कि आपको फ्री मिल जाएगा, चलिए आप चलिए। कोई 3 आदमी चलिए, कोई स्पेशल नहीं दिया गया, कोई 3 आदमी चलिए, आप हम नहीं जाएंगे। आप जिसको लेकर वहाँ से यहाँ बुलवा लीजिए, हम लोग नहीं। सोचिए कितना खर्च हो रहा है उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि जो जाहिलियत की जो बातें, मर्द और औरत में जो फर्क बयान किया गया, आज का नहीं है, ये हर दौर का है। लेकिन शरीयत में कमजोर और मजबूत का मतलब ये नहीं कि हम औरतों को चढ़ दिया, मार दे इसलिए कि हम मजबूत है। मजबूती का मतलब आपको रखवाला बनाया गया उसका। लड़की कुंवारी तो बाप की शक्ल में, शादी तो शौहर की शक्ल में। आज का दर्स यहीं पे मुकम्मल हुआ। सूरत अल-अनाम आयत नंबर 139। कोई अगर सवाल ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहन को ये देना है तो मुसलमान मुस्लिम बेसिकली होता है कि छोटा छोटा फर्क है, ये है, तो इससे में क्या उसके इक्विवेलेंट रकम दे सकते हैं? देखिए सवाल ये कि अभी वही सवाल में मिसाल दिया कि 2 घर, एक 2 भाई 1 बहन है, 2 ही रूम है। तो अब बहन का तो हिस्सा देना है मिरास में, विरासत में उसका हिस्सा, क्योंकि बाप की तो भी बेटी है। हाँ अलबत्ता शरीयत ने हिस्से में जो टाइम किया है, मतलब मुकर्रर किया है, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। यानी 2 लड़कियों का हिस्सा 1 लड़के को मिलेगा, या 1 लड़कियों के बराबर 2 लड़कियों। मिसाल के तौर पर कि 1 भाई और 1 बहन है और 1 कट्ठा जमीन है, तो ऐसा नहीं कि आधा आधा मिलेगा। 1 कट्ठा जमीन को 3 हिस्सा किया जाएगा, 2 हिस्सा लड़के को मिलेगा, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। ये तरीका है शरीयत का हिस्सा बंटवारे का। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कि वो जगह जमीन कम है, जिसमें भाई रहे हैं और बहन मुतालबा कर रही है, मुतालबा भी ना करे तो बहुत शर्म की बात है, वो मांगे, लेकिन मांगे उसे दे दो। ऐसे बहुत से घराने हैं उन्होंने तो अब ये भी एक शर्म की बात है कि बहन मांगने जाए, नहीं मांगने का हिस्सा लग रहा है उसको बुलाकर देना। बहुत से घराने से है उन्होंने अपनी बहन को बुला कर दिया है तो भाई आपका ये हिस्सा पड़ रहा है। सवाल ये है कि जगह नहीं है, अब बहन मांगे उसी में क्या करें, पैसा दे सकते हैं। देखिए ये तो डिपेंड करता है बहन के ऊपर। बहन अगर कह दे कि नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको उसी में चाहिए, तो आपको उसी में देना होगा, हमको उसी में देना होगा। बहन कह दे कि चलो ठीक है आपकी मजबूरी हम देख रहे हैं, हमारा तो है, हमको यहाँ रहना भी नहीं है, तो ऐसा करो तो पैसा ही दे दो, तो ये उसकी रजामंदी पर होगा। लेकिन पूरा पूरा हिसाब होगा और बिल्कुल सटीक देना होगा। सिर्फ जमीन ही नहीं, बाप जो कुछ छोड़ के गया, माल हो, दौलत हो, रुपया हो, पैसा हो, जेवर हो, जेवरात हो, जगह जमीन हो, कोई भी चीज़ जो बहन जो बाप छोड़ कर गया है, सबको बराबर बराबर हिस्सा लगाना होगा। शरीयत का यही कानून है, शरीयत का यही कानून है कि बराबर बराबर देना होगा। अब एक सवाल इसमें आ गया कि कब देना है। देखिए हिस्सा और वरासत का जो हिस्सा तकसीम जो कहा गया है वो बाप की ज़िंदगी में नहीं किया गया, ये बात याद रखें। बाप की ज़िंदगी में कभी भी हिस्सा बकरा नहीं लगेगा। आमतौर पर क्या होता है कि बाप जब रिटायर हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, तब तक सारे हिस्से बकरे लग जाते हैं और बेचारा लाचार हो जाता है। अब उनकी देखभाल कोई नहीं करता, वो हॉस्पिटल जाना है तो कोई खड़ा नहीं होता, क्यों, हम कहाँ से दे भाई, तो कमज़ोर है, बना भाई गवर्नमेंट जॉब करता है, उसको देखना चाहिए। क्यों, जगह काफ़ी बराबर नहीं है, आप तो हिस्सा इसी सामने दिया ना, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको ज़्यादा और जो प्राइवेट कर रहा है उसको कम। तो हिस्सा लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है, बाप के इंतकाल के बाद। अब आपके ज़हन में सवाल होगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा, वो बोलेगा हम सामने कर लेंगे, फिर ऐसा नहीं होता। शरीयत ने सारे कानून कुरान में बयान कर दिए, इसीलिए काजी के पास आप जाएंगे, बताएंगे कि हम 4 बहन 3 भाई या जो भी हैं और ये ज़मीन है, ये हिस्सा है, वो काजी ठीक खाका बनाकर आपको दे देगा, वो आपको दे देगा। आपको उसी हिस्से पर सब्र करना है और
मुस्तहकम रहना है, ये तरीका है। अगर बहन कह रही है कि उसी में चाहिए तो उसी में से देना होगा, और बहन कह दे कि नहीं ठीक है आप समझ रहे हैं आप लोग पैसा वापस कर रहे हैं तो हम राजी है, कोई दिक्कत नहीं, तो पैसा दे देंगे। यहाँ पर एक बात देखिए, याद रखिए, अल्लाह से एक डरने वाली चीज़ है। क्या होता है कि बहुत मरतबा ऐसा देखा गया है कि बाप की ज़िंदगी में बहुत कुछ खरीदा गया है, और जब बाप कमज़ोर हो जाते हैं तो औलाद ये फायदा देते हैं कि हम लोग खरीदें ताकि बहन हिस्सा ना माने। अब्बा को बोला था ये तो हम लोग खरीदें, बहन अपने ससुराल में क्या जाने कौन क्या खरीद रहा नहीं खरीद रहा है। और बहन लोग कभी बहुत से बहन वो सीधी होती जानती भी क्या है नहीं, बड़ी हुई निकाह वो चली गई अपने ससुराल। तो इस सब चीज़ों से बचे, अल्लाह सब जानता है कि कौन किसका है। कभी ना कहे अगर है बाप का तो माने और दे कि हाँ भाई सब अब्बा का है, ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं कि हम लोगों ने खरीदा है, इसलिए यहाँ पर जाएंगे वहाँ नहीं बचेंगे। यही चीज अगर बाप अपना हयात में देना चाहिए औलाद को, तब क्या देगा, कैसे देगा? देखिए सवाल है कि अगर बाप अपनी हयात में देना चाहे तो क्या दे सकता, नहीं दे सकता। जो भी जमीन जायदाद का मालिक है उसको 1/3 हुक्म है कि वो दान कर सकता है, 1/3 एक या हिस्सा। मान लीजिए हम बाप है, हमारे प्रॉपर्टी है, तो एक या हिस्सा जो है हम अपनी जाती इस्तेमाल के लिए मस्जिद को, मदरसा को या खाने को दे सकते हैं, 1/3 पूरा नहीं। ये इख्तियार इस्लाम ने दिया है। हम लोग कहते हैं ना ज़्यादा चर्चा करेगा तो निकाल देंगे जायदाद, भी नहीं करेंगे, गलत बात है। आपको देना होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत से बाप धमकी देते हैं तो तुमको जायदाद से बेदखल कर रहा, बहुत सारी धमकी नहीं कर दिए, सब बांट दिए, बेटा को छोड़ दिए। ठीक है आप इंक्लूड करते हैं, मेरा खाने का मतलब है कि जैसे बाप कुछ सामान खाता है, कुछ लिया तो सोचेगा ना मेरा बेटी भी है, तो उस समय ये फॉर्मूला लाइन में है ना, उस समय बाप को शायद बराबर का मामला करना चाहिए। ये मामला सिर्फ जमीन जायदाद में, वरासत का मामला नहीं। और तो खाने पीने का सामान ला रहा हो तो अलग चीज़, कुछ बाप लाता है वो अलग चीज़ है। बात यहाँ चली वरासत, जमीन जायदाद जो